जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण मान कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा प्रत्येक दिन परी आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क। आज सामान्य गोविंद द्वादशी स्नान राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आज फाल्गुन मास बा कुंभ मास 16 दिन फेब्रुआरी 28 तारिख शनिवार। आज द्वादशी 32 दंड 56 रात्रि 7:19 पर्यंत। आज पुनर्वसु नक्षत्र 5 दंड 38 दिवा 8:24 पर्यंत। आज सौभाग्य योग गभकरण। तेणु आज घातचंद्र नहीं। आज जन्म होता शिशुर कर्कट राशि विप्रवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 3 पाद पुष्कर दोष दिवा 8:24 पर 2 पाद पुष्कर दोष और रात्रि 7:19 पर 1 पाद पुष्कर दोष। फल वंश और पशु कृषि संतान हानि। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य तंडुल और मास दान। आज द्वादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले पोई भोजन निषेध। रात्रि 7:19 पर बैगण भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य मन रखु। अद्य द्वादशी तिथि महोदधि सामान्य गोविंद द्वादशी स्नान और स्नानांतर श्री जगन्नाथ दर्शन अशेष पुण्यार्जन। विविध कार्यक्रम मन रखु। अद्य प्रातः स्नानांतर एकादशी पारणा। आज अशुभ बेला काल बेला प्रातरु दिवा 7:23 मध्य 5:04 पर तेबे पुणी 5:46 मध्य। 12 बेला कहले दिवा 1:05 पर 3:34 मध्य। काल रात्रि कहले संध्या 7:20 मध्य। तेबे आज शुभ बेला अमृत योग ध्यान दियंतु। दिवा 10:07 पर 1:20 मध्य। रात्रि 12:01 पर 1:37 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप बार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु कार्ड माध्यम आमे मात्र 12टी कार्ड बाहर करबा। 12टी राशि व्यक्ति मानक पई प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मानक भाग्य रे जे कि 28 तारिख शनिवार फेब्रुआरी मास 28 तारिख शनिवार कौन आसुची 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। प्रथमे मेष राशि। जय मेष राशि विषय। मेष राशि आपण मानक पई कार्ड आसी 9 ऑफ कप कार्ड आसी। आपण को लाइफ रे बहुत परिश्रम ये वर्ष रे करबा को अछि बा आज भी मध्य करबा को अछि। परिश्रम रो फल आपण को मिलिबो। आपण सफलता हासिल करेंगे। आपण पाखे बहुत मर्यादा रखा चेष्टा करेंगे। तेणु आपण बहुत खुशी भी आज रे। एले मन रखु परिश्रम कर सफलता हासिल कर आगु अनेक हासिल कर आज भी करने उद्यम आपंकर आपण गाइड करेंगे पिला उचित बाट जावाई। ये सब उद्योग दिगरे आपंकर मन प्राण आज स्वास्थ्य समस्या जदि थाए ता खूब शीघ्र आपंकर भल भल हो जाकि जत्न नियंतु। किंतु मन रखु आज कहारी सहित जुक्त तर्क किंबा वाद विवाद ये सब दिग आज आपंकर देखा मिल पारे। कहीं ना भल कार्ड आसिले भी मंदर किसी सूत्र गोटे रही जाउछि। मन रखु मेष राशि व्यक्ति माने कारण 2026 मसीहा वर्ष सारा अधिकांश समय अशुभ फल आपण माने भोग करुछंती करिवे। पापग्रह शनि और केतु कुप्रभाव हेतु वाय वृद्धि अर्थ चिंता संतान चिंता शुभ काम बाधा विघ्न भ्रमण जनित पीड़ा किंबा स्थानांतरित जोग बहु परिश्रम करने पर स्वल्प लाभ। पारिवारिक समस्या कौन माली मकदमा द्वारा क्षति किंबा शिक्षा क्षेत्र अधोगति सम्मान उपर हानि आदि अनेक अशुभ फल आपण माने भोग करेंगे। किंतु मन रखु वर्षर प्रथम 5 मास ये सब चलनीय अवस्था वर्तमान चली आपण पेली जालुंट। किंतु मध्य भागती जून मास ठारू अत्यंत अशुभ फल भी आपन को आउरी पड़िबो। ताकू भी मध्य आपण बालांस आउ हिम्मत सहित सामना करने आवश्यक अच्छी। से मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने आपण मानक माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम तरफ सुजोग दि जाऊँगी कि आपण मानक गोटे स्वतंत्र प्रतिकार कहुच्छी। आपण मैंने मन रखु आपण राशि अधिपति ग्रह होती मंगल। आपण जदि
କୌଣସି ଦିନ ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିବା 10ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଗ୍ଲିଂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶି ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥିତିକି ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶନି କେତୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ନା ଆପଣ ଅଶନି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ସହିତ 10 ମହାମୂଳକ ଚେରରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ତା ନହେଲେ ରୋଗ ଠାରୁ ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଥାଏ। ତଥାପି ଆଜି ବାଦ ବିବାଦ ଯେହେତୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା କଳି ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 9ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଓମ୍ ବ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଗ୍ଲିଂ ଗ୍ଲିଂ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିକି ଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବେ। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ। କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଚଞ୍ଚଳତା ସ୍ଥିରତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜାଣନ୍ତୁ। ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଢଳିପାରେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯାହା ବି କରିବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିବି, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଅତି ଶୁଭ ଫଳରେ ଆପଣ ପେଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ପେଲି ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖଲାଭ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ପଦୋନ୍ନତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, ବିବାହ, ଶୁଭ କାମରେ ମଙ୍ଗଳ, ଏସବୁ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗରେ ଶୁଭ, ଏସବୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଏ ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଜନ୍ମଜାତକରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ 6 ମୁଖୀ ଅଶନି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ କବଚ ଆଉ 10 ମହାମୂଳକ ସ୍ନାନ ମୂଳ, ତାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଆପଣ ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ କୌଣସି ଦିଗକୁ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଦିନ 11ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିଦେଇକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜିର କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲେ 3 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜୀବନ ଭିତରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଆସୁଛି, ସର୍ବଦା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଜମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ, ଯାହା ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ବୋବାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ। କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ବୋଝ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହେବ। କୌଣସି ଆଶା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଗୁମ୍ ହେଇକି ନେଗେଟିଭ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫସିଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରେଶ ରଖି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 2024 ମସିହାର ଏ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ପାପଗ୍ରହ ରାହୁ କୁପ୍ରଭାବ ହେତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ମାତ୍ର ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ତକଲିଫ ବାଟ ଦେଇକି ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁ ପରେ ବି ମନେ ରଖିବେ, ଭଲ ସମୟ ଆସିଲେ ବି
व्यक्ति मान किसी भल होई न थाए कहीं जन्मजातक जदि बहुत खराब थाए तेबे भी आपण प्रतिकार निमित्त आपण राशि अधिपति ग्रह बुधंक पई असली चारिमुखी रुद्राक्षर बुध द्वारक गचर कवच किंबा बुध महाग्रह जंत्र कवच आउ 10 महामूलक चेरकू नहीं जल पकईकि स्नान करंतु रिष्ट खंडन हम आ उपकृत मध्य आपण हेबे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही मोर प्रिय जाकि मिथुन राशि व्यक्ति मान एबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि को विषय कर्कट राशि आपण राशि अधिपति ग्रह हेले चंद्र आपण जदि केबे केउ दिन कोनोसी यात्रा समय शुभाशुभ मंगल फल चाहउचंती ताले सोमवार दिन आपण 8:30 मिनिट मध्य घर बाहर की जीवा पूर्व मु गोटे मंत्र कहूँ से मंत्र को 108 बार जप करके जातु निश्चित सिद्धि हेबे ही पारिबे मंत्रटी मन रखंतु ओम भं भं श्री माहेश्वरी नमः ए मंत्रटी को आपण 108 बार जप करके सोमवार दिन यात्रा कले आपनकर मंगलदायक हबो तबे आज कार विषय मु कहबी 3 ऑफ वांस का जे कि आपण ध्यान आज पूरा कर्म रे रहइबो आपनको बाहर किछि चाकरी व्यवसाय किबा कोनोसी प्रपोजल आपनको कानको आसी पारे आपण भी से कार्य रे राजी होबाको मध्ये उद्यम करि पारंती ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी सिचुएशन जहाँ अच्छी जदि ताकू आप ग्रहण करेंगे आग को ग्रोह निश्चित आपंकर हम आप जो रोजगार चिंता बा अर्थ आशा रोचंती निश्चित सफल सीमार पहुंची पारे आज आपंकर मन खुशी रहा सुख सम्मान प्राप्ति हम संदेह कर किसी ना मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने कर्कट राशि व्यक्ति मैंने मो आज मुख्य कथा कहबी 2024 मसीहा वर्ष सारा अनेक उतान पतन आपंकर लगी समस्या बहुल हम शारीरिक असुस्थता वर्ष सारा लगी वर्षर प्रथम अर्धटी अधिकांश समय अशुभ फल भोग कले वर्षर शेषार्धे अनेक शुभ फल आप पाइपर तेणु आपन को वर्तमान धैर्य धरिकी रहा पड़ो कहीं पापग्रह शनि जहाँकि राहु केतुंकर कुप्रभाव वर्ष सारा आपण लगी तेणु आपण किसी ना कि समस्या पड़े तेणु आप जहाँ भी परिस्थिति कहूँ आपण राशि अधिपति ग्रह होती चंद्र चंद्र आपण दुईमुखी असली रुद्राक्षर सहित चंद्र महाग्रहंकर दिव्य कवच एवं यही शरीर सामर्थ्य कि फाइनान्स प्रोब्लेम नवग्रह स्नानमूलक 10 महामूलक चेर को लेकिन स्नान करूँ निश्चित आपंकर रिष्ट खंडन हो आपको रिलैक्स लगे ए सन्देह कर किसी ना मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मान एवं आसतु देखा सिंह राशि विषय सिंह राशि द डेविल कार्ड नेगेटिव कार्ड अच्छी कार्ड कहूँ टैरो डैगर सबुठ भयंकर नेगेटिव होता है तेणु कौन खराब शक्ति कि खराब लोक अच्छा जी कि आप कार्य को आप जिनिस को प्राय खराब करुँच आपण भावुंट एम साथ छाड़ीदे दूरे रे किंतु आपण कबल बाहरी पारे ना आपण भर किसी खराब शक्ति कार्य हो पाए कि कौन खराब व्यक्ति हो पारती कि कुसंग आपंकर हो पाए यथाशीघ्र एभली अभ्यास को परित्याग करने आवश्यक अच्छी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपण नूतन कार्य किसी करने शुभारंभ आज करूँ ना कहीं आज समय आपको साथ देला भाई देखा जाऊनी आज जो कार्य करेंगे से बाधा प्राप्त हो पाए गतिरोध हो पाए तेणुक से आप सावधान रहा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि व्यक्ति मैंने यही सिंह राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहना चाहूँगी आपण राशि अधिपति ग्रह है रवि रविवार दिन जदि आप कौन स्थान को शुभ कार्य यात्रा करार अच्छी घर बाहर की जबार अच्छी 9:30 मिनिट मध्य घर बाहर की जातु आपण शुभ रहा पूर्व गोटे मंत्र मुझे कहूँ 108 बार जप करके जातु निश्चित कार्य सफलता पाइबे ओम रंग रंग हिं रवि नारायण नम मन रखु ओम रंग रंग हिं रवि नारायण नम ये मंत्र को 108 बार जप करके जातु अवश्य सिद्धि प्राप्ति हो पारे सिंह राशि व्यक्ति मान प्रथम 2026 मसीहार कथा टी कहबी प्रथम 5 मास बृहस्पति शुभ स्थिति में पापग्रह शनि राहु केतुंकर कुप्रभाव सत्ते किसी ना कि उन्नति आप परिलिखित करें संतान चिंता देखादेले उत्तम संतान सुख लाभ करें पारिवारिक क्षेत्र में छोट मोट समस्या देखादेले भी पारिवारिक सुख समृद्धि देखादेव आय बेस आपंकर भल रहा चाप टी मात्राधिक हम बहुत शुभ काम मंगल्य समय बेस भल रे आपणकर जदि अशुभ किसी माने भल समय पीरियड अशुभ किसी अनुभव कर राशि अधिपति ग्रह रवि रवि एकमुखी असली रुद्राक्षर रवि महाग्रहंकर जंत्र कवच एवं जदि देहपा कि फाइनान्स एमती किसी प्रोब्लेम रोचे ताले 10 महामूलक चेर जहाँ आप जल पकईकि स्नान कले रिष्ट खंडन होता है निश्चित भाव में आप चाहिए ये सब व्यवहार करें आसतु देखा कन्या राशि विषय कन्या राशि आपण कार्ड आसी ये सब सोर्स कार्ड रविंकर कार्ड अच्छी आपण मुंड को किसी नुआ आइडिया आज आसीपे आप किसी आरंभ नुआ करने को जोग कहूँ आपन को नुआ किसी आरंभ कर जो मनोभाव आसो कि कौन भल खबर गुड न्यूज आपको
प्राप्ति हबार जोग कौचे आप ठीक डिसीजन नेबे एवं आपको न्याय मिल मनी कैरियर क्षेत्र नुआ जॉब कि नुआ प्रमोशन नुआ जॉब मिल पारे कि प्रमोशन मिल पारे व्यवसाय नुआ किसी आरंभ करने को मन उद्योग करें फाइनेंशियल क्षेत्र में भावी चिंती आप इन्वेस्टमेंट करूँ कारण आपंकर मन आज किसी नुआ कि नुआ आइडिया किसी कार्य कर किसी कम करने को मन भर भावना आसीपे प्रेमी जुगल लव रिलेसन में बहुत भल बहुत भल पार्टनर मिल आपको जब बाहर हबार अच्छी तेज भी भल हम जहाँ भी कथा कहे पूरा क्लीयर कहे आप भावे मुझे मोर पार्टनर रिलेसन जोड़ी सेमती हवा दरकार स्वास्थ्य कथा कहले कार्य ठीक माने देखी चाहिए कार्य करेंगे कारण दूरयात्रा करूँ ना सतर्क अवलंबन करूँ कारण आज अल्प आय जोग रोचे तेणु आप आय क्षेत्र में जहाँ आशा करेंगे पूर्णांग हो न पारे कि आपको आय रोजगार हबार जोग देखा दूसरी आपको हाथ को किसी आसीपे तथापि जाओ दिन भी आप ठीक ठाक रहा कन्या राशि व्यक्ति मैंने जदि आपण राशि अधिपति ग्रह हेले बुध आपड़ जदि कौन कार्य बुधवार दिन कुआड़े जाऊँगी दिन 11:30 मध्य आप घर बाहर की जातु आउ जा पूर्व मन रखु ओम ह्रीं श्लीं क्लीं नम ये मंत्र को आप 108 बार जप करके जातु निश्चित लक्ष्य स्थल में पहुंचे। यही कन्या राशि व्यक्ति मान कथा 2026 मसीहार संक्षेप वार्ता भाव में जब कहि कन्या राशि व्यक्ति मान वर्ष सारा शनि और केतुंकर कुप्रभाव लगी रही वर्षर प्रथमार्धति बृहस्पति शुभ स्थित सबु क्षेत्र में किसी न किसी समस्या सत्वे साधारण जीवन चर्या बजाय रखिपारे पारिवारिक क्षेत्र में सुख समृद्धि देखादेव संतान चिंता बेले बेले गुरुत्व हो पारे विद्यार्थी माने शिक्षा क्षेत्र में अधिक परिश्रम कर एकाग्रता सहित अध्ययन कले शुभ फल पाइबे किंतु चाकरी क्षेत्र में सामान्य उन्नति परिलक्षित देखा किसी ना कि समस्या आय बेस माने भल रही व्ययर वृद्धि हेतु किसी देखादेव तेणु अनेक किसी कार्य आपंकर भल कन्या राशि व्यक्ति मैंने तेणु कन्या राशि व्यक्ति मैंने भल समय भल थी जदि भल को भल न पाई पार्टी आपंकर राशि अधिपति ग्रह जेहेतु बुध बुध दारक गचर कवच कि बुध महाजंत्र कवच आउ अशरी चारिमुखी रुद्राक्षर आउ ता सहित नवग्रहंकर स्नान मूल 10 महामूलक चेर ताकू जल पकई स्नान करूँ निश्चित आपंकर भाग्यर परिवर्तन क्लीयर हो सन्देह कर किसी ना। एवं आसतु देखा तुला राशि विषय तुला राशि द सन कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपन को सफलता सुनाम ख्याति सब मिल सबू कार्य आपंकर भल हम कौन द्रव्यर अभाव देखा जाऊना लाइफ में कौन पुरुष कि कौन व्यक्ति आसीपारती जहाद्वारा छोट पिला भी पारती आपंकर कौन कार्य को सिद्ध द्वारा हो पाए आपन को आज सबुआड़ सपोर्ट ख्याति मिल सफलता मिल बहुत भल पॉजिटिव कार्ड अच्छी तेज तुला राशि आज बहुत कर्मचंचल भितर आप रे कि ना कि कार्य व्यस्त आपंकर समय अतिबाहित हम दिन आपंकर भल रही तुला राशि व्यक्ति मैंने आपंकर राशि अधिपति ग्रह होती दानवचार्य शुक्र तेणु शुक्रवार दिन जदि आप कौन शुभ स्थिति शुभ कम घर बाहर की जाऊँगी मु कहि दिन 9:30 मध्य आप घर बाहर की जातु आउ जा पूर्व गोटे मंत्र कौच यहाँ 108 थर जप करके जातु निश्चित लक्ष्य स्थल में पहुंची विजय हासिल करेंगे मन रखु ओम ग्लीं क्लीं नीलिं नीलिं नम ये मंत्र को आप 108 बार जप करके जातु निश्चित उद्योग सफल पाइबे आउ ये तुला राशि व्यक्ति मैंने जदि मुझे कहबी जे कि आपण मानकर 2026 मसीहा कथा 2026 मसीहा समय किपरि आपनकर जाउछि सर्वांगीन उन्नति परिलक्षित आपण अनुभव करेंगे विद्यार्थी माने सफलता हासिल करेंगे उत्तम पारिवारिक सुख लाभ करेंगे कर्म क्षेत्र में उन्नति आर्थिक अभिवृद्धि शुभ कर्म मांगल्य कर्म निश्चित संपादन करेंगे व्यवसायी माने लाभ करेंगे सुविधा सुजोग हासिल अनेक स्थावर अस्थावर संपत्ति कि धार्मिक चिंतावृद्धि समाज में प्रतिष्ठा लाभ सम्मान लाभ स्वास्थ्य उन्नति ये सब संपर्क में आपंकर निश्चित भल रोचे जदि 2026 मसीह भल थी भी आप भल अनुभव भल पाई ना आपंकर जन्मजात ग्रह मान स्थिति प्राय किसी भल नणुक आपंकर राशि अधिपति ग्रह जेहेतु दानवचार्य शुक्र आपण शुक्र जहाँकि शुक्र आप कौन करूँ ना जे 6 मुखी रुद्राक्षर आउ शुक्र महाग्रहंकर कवच एवं 10 महामूलक चेर ताकू जल में पकई स्नान करूँ निश्चित भाव में रिष्ट खंडन हम लक्ष्य स्थल में आपंकर बाट उन्मुक्त रसतु देखा बिच्छा राशि विषय बिच्छा राशि नाइट ऑफ पेंटाक्लस आपंकर मन आज शांत स्वभाव सबु क्षेत्र में हाथी मापिकी आप चाकुंडे चलिए एकाग्रता सहित कर्म करने उद्यम रखिए सबू पर भी आपंकर मन आज असंतोष रौन कथा को लेकिन कौन कार्य को लेकिन कौन लक्ष्य स्थल में पहुँचापी हो किसी ना कि गोटे प्रभाव आपंकर आज देखा दूसरी जहाँ प्रभाव में आपंकर आत्म असंतोष मन असंतुष्ट कर्म से मन टी कष्ट अनुभव आपते चलतु यही बिच्छा राशि व्यक्ति मैंने आपंकर राशि अधिपति ग्रह मंगल आप
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦିନ 10:30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର 108 ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଗ୍ଲିଂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ଏହି ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2024 ମସିହାର କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସମ୍ମାନରେ ହାନି, ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦେହପୀଡ଼ା, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦାଭାବ, ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା, ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି, କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯୋଗୁଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି, ଏଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ମହାଯନ୍ତ୍ର ଆଉ 3 ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତା ସହିତ 10 ମହାମୂଳକ ଚେରକୁ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ନବଗ୍ରହ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମି ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 7 of Wands। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଜି ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆଜି ଆସିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଓହରିକି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କିଛି ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମାଧାନ ଯେଉଁ ଆଜି ଖୋଜିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ କୌଣସି କାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ, ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଅନେକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ଉପରେ ବାଧା ହେଇପାରେ, ସୁଖ ଆଣି ହେଇପାରେ, ମନ କଷ୍ଟ କରି ଟିକେ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ଜଗି ରଖି କିମ୍ବା ହାତୀ ମାପିକି ଚାଖଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ এই ধনুরাশি আপনার রাশির অধিপতি গ্রহ হলে দেবগুরু বৃহস্পতি। গুরুবার দিন যদি আপনার কৌশি জায়গাকে যাত্রা করবে নিশ্চিত শুভফল পাইবে। তেবে কেতবে যাত্রা করবে না 7:30 মধ্যে, সকাল 7:30 মধ্যে যাত্রা কলে যাত্রা করা পূর্ব মু আপনার গোটে মন্ত্র কৌছি, সে মন্ত্রটি 108 জপ করি ঘর বাহারি গলে লক্ষ্যস্থলের আপনার পৌঁছি পারে। মন্ত্রটি মনে রাখতু, ওম হিং হিং লং লং মহালক্ষ্মী নম। এই মন্ত্রক জপ করি গলে অবশ্য লক্ষ্যস্থলের সিদ্ধিদায়ক হব, কার্যের সফলতা আপনার মিলব। তবে এই ধনুরাশি ব্যক্তি মানে আজির স্পেশাল কার্যক্রমে কবি 2024 মସିହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଓ ଶେଷ 2 ମାସ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗଟି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ରହିବ। ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ବର୍ଷ ସାରା ରହୁଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଶେଷ 2 ମାସ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ସୂତ୍ରେ ସଫଳତା କିଛିଟା ଆପଣ ପାଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ମେ ମାସ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ, ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ସମୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି 5ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କବଚ ଏବଂ 10 ମହାମୂଳକ ଚେର ତାକୁ ଜଳରେ ପକାଇକି ତାକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମକର ରାଶି 9 of Pentacles। ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ସବୁ କିଛି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଆଜି ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ସୁନାମ ସଫଳତା ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଜି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସତ୍ ଜଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିତ୍ର ସହିତ ମିଳନ ହୋଇପାରେ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ଖୁସି କରିପାରନ୍ତି ଗପିକି, କିମ୍ବା କେହି ପୁରୁଣା ବହୁ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କର୍ମର ଫଳଦାତା ଶନି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ 7:30 ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି, 108 ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିକି ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ନମ। ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଉଛି, ଓମ୍ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ନମ। এই মন্ত্রକୁ ଆପଣ ଜପ କରିକି ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ 2024 ମସିହାର ସ୍ଥିତି କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଭାଗଟି ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଏବଂ ଶେଷ 2 ମାସ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ତାମାନେ ଏବେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସରୁ
ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ବହୁ ଦିନର ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ବଳ ଦେଇକି ଟିକେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମାସ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ କର୍ମର ଫଳଦାତା ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 10 ମହାମୂଳକ ଚେରକୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯୋଗ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ପାପ ଧୌତ ହୋଇଯିବ, ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ରହିପାରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରି। କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି କିଛି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ସବୁ କିଛି ସରିଯାଉଛି, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆପଣ ସେ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, କିଛି ଭଲ ଅଛି। ଲାଇଫରେ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, କଷ୍ଟ ସହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ତେଣୁ ସାହସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଭଲ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଆଉ ନିରବ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ଶନିଦେବ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି 7:30 ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 108 ବାର ଏକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଓಂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ନିଳିଂ ପ୍ଲିଂ ନମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓಂ ହ୍ରିଂ ଆଉ କ୍ଲିଂ ପ୍ଲିଂ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ବାର ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ କି 2026 ମସିହାର କଥା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ପାପଗ୍ରହ ଶନି, ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଦେଖାଦେବ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ ଆପଣ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଦେହ ପୀଡ଼ା, ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା, କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତାବୁଦ୍ଧି, କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର କିଛି ସମସ୍ୟା ଏମିତି ସବୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର ଅସଫଳତା, ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ନ ପାଇବା ଆଦି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଏବଂ ଶେଷ 2 ମାସ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଯାହାକି ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ସବୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଚଳନୀୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ସେମିତି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ଆଦୌ ପରିଲିଖିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ସମୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦେଖାଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ 4-5 ମାସ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏବଂ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କବଚ ଆଉ 10 ମହାମୂଳକ ଯାହାକି ଚେର, ତାହାକୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହାକୁ ଜଳରେ ପକାଇକି ଆପଣ ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ନବଗ୍ରହମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାପ ଧୌତ ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଅବଶ୍ୟ କିଛିଟା ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍। ଆପଣ ଅଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, ନୂଆ ବିଜନେସ୍, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସଫଳତା ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧା, ଖରାପ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରେ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ନୂଆ ତ କିଛି ନୂଆ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କେହି ବି ପ୍ରତିବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି 7:30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଏହି 7:30 ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ 108 ବାର ଏକ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି, ତାହାକୁ ଜପ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଓಂ ହିଂ ହିଂ ଲଂ ଲଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ବାର ଜପ କରିକି ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, 2026 ମସିହାର କଥା ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ପକାଇବାକୁ ଦେବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଶୁଭ ଫଳ କିଛି ଭୋଗ କରିବେ। ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ପାପଗ୍ରହ ରାହୁ ଶନିକୁ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭୂତ ଆପଣ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ତଥାପି ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଚଳନ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବଶ୍ୟକ ନଚେତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇପାରେ। ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବୃହସ୍ପତି 6ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ମତାନ୍ତର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ମାତ୍ରାଧିକ ଏସବୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କବଚ ଏବଂ ଆପଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ନାନ ମୂଳକ ଯେଉଁ
ଚେର ଅଛି ତାହାକୁ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ଆପଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ପିଣ୍ଡ ମାନେ ଶରୀର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ନବଗ୍ରହ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।